Warm welcome to all. Today now we are going to discuss about the topic is 3rd standard computer science using a keyboard lessons, 1 mark and 2 mark questions. Using a keyboard lesson, first one 1 mark, filling the blanks, true or false, match the following, circle the odd one out and answer the following questions and D words. செகண்ட் லெசன் வந்து ஃபுல்லாக நம்ம சாப்டர் 2ல் செகண்ட் லெசன் யூஸிங் கீபோர்டுங்கிற லெசனு அந்த லெசனில் உள்ள 1 மார்க் கொஸ்டின் 2 மார்க் கொஸ்டின் ஃபுல்லாக என்ன பண்ணிங்கன்னா இந்த லெசனை வந்து ரீட் அவுட் பண்ணிடணும். ரீட் பண்ணிவிட்டு இந்த லெசனில் உள்ள 2 மார்க் கொஸ்டின் மட்டும் ஒரு 5 கொஸ்டின்ஸ் இருக்குது. அந்த கொஸ்டினை மட்டும் நீங்கள் படிச்சுட்டு ஹோம் டெஸ்ட்டாக எழுதி ஹோம்ஒர்க் அனுப்புனா போதும். மற்றதெல்லாம் நீங்கள் எதுவும் எழுத தேவையில்ல. 1 மார்க்கு 2 மார்க் அந்த லெசனை ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு 2 மார்க் கொஸ்டினை மட்டும் நீங்கள் வந்து ஹோம் டெஸ்ட்டாக எழுதி அனுப்புனா போதும். 5 கொஸ்டின் ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரப்போ இந்த யூஸிங் ஏ கீபோர்டு அப்படிங்கிற லெசனில் வந்து 20 மார்க் ஏதாவது டெஸ்ட் ஏதாவது கண்டக்ட் பண்ணலாம். Chapter 2 Using a Keyboard. First one, filling the blanks. A keyboard is an dash unit. A keyboard is an input unit. There are dash set of number keys on the keyboard. How many set of number keys on the keyboard? There are 2 set of number keys on the keyboard. Third one, dash key helps you to type in capital letters. Caps lock key helps you to type in capital letters. Fourth one, there are dash function keys. There are 12 function keys. Fifth one, navigation keys are also known as dash keys. Navigation keys are also known as arrow keys. Keys that have letters on them are called dash. Keys that have letters on them are called alphabet keys. Next one, function keys are labeled from F1 to dash. Function keys are labeled from F1 to F12. Dash is the longest key on the keyboard. Space bar is the longest key on the keyboard. Dash is used to get the cursor to the next line. Enter is used to get the cursor to the next line. 10th one, there are dash arrow keys. There are 4 arrow keys. Next second Roman, true or false. You cannot type small letters using alphabet keys. False. You cannot type small letters using alphabet keys. False. Second one. Keyboard is an input device. True. Keyboard is an input device. True. There is one enter key on the keyboard. False. Next, fourth one. Navigation key can be used while playing computer games. True. F2 function keys is used as the default help key in many programs. False. Guess who match the hints with the correct key. I make the letters appear in capital, caps lock. I insert the space between letters, numbers or characters. Space bar. I am used to type the date. Number keys. I am used as a shortcut to perform certain functions. Function keys. I work like an eraser. Backspace. Next circle the add one out. Printer, speaker, monitor, mouse. Printer, speaker, monitor. This is 3 is the output device. Mouse is one of the input device. Scanner, mouse, joystick, monitor. Scanner, mouse, joystick. That is here. 3 is the input device. Monitor is the output device. Alphabet key, number key, special key, Charles Babbage. This is a keyboard keys. Charles Babbage is the inventors. இதெல்லாம் பாருங்க. Filling the blanks, true or false, who am I guess who நான் யாருன்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் அவுட். இதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள், கீபோர்டு வந்து ஒரு இன்புட் வைஸாக அவுட்புட் வைஸான்னு கீபோர்டு அப்படிங்கிறது ஒரு இன்புட் வைஸு. கீபோர்டில் வந்து எத்தனை செட் ஆஃப் நம்பர் கீஸ் இருக்குன்னு 2 செட் ஆஃப் நம்பர் கீஸ் இருக்கும்.
எந்த கீயை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் லெட்டரை வந்து கேபிட்டல் லெட்டரில் டைப் பண்ணி அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கேப்ஸ் லாக் கீயை யூஸ் பண்ணி கேபிட்டலில் டைப் பண்ணுவோம். கீபோர்டில் வந்து எத்தனை ஃபங்க்ஷன் கீஸ் இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 12 ஃபங்க்ஷன் கீஸ் இருக்கும். நேவிகேஷன் கீக்குன்னு ஒரு பேர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ கீஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். 6 ஒன் பாருங்கள். கீஸ் எல்லாம் மொத்தமாக இருக்க குரூப்பாக இருக்கக்கூடிய நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்ஃபபெட் கீஸ் அப்படின்னு பேர். அதுக்கடுத்து வந்து ஃபங்க்ஷன் கீஸில் வந்து F1லேருந்து எத்தனை கீஸ் வரை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. F12 வரை இருக்கும். கீபோர்டில் வந்து எந்த கீ வந்து ரொம்ப லாங்கஸ்ட் கீ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸ்பேஸ் பார் கீ அப்படின்னு சொல்லுவோம். நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகக்கூடிய கீ எந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போ அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. என்டர் அப்படிங்கிற பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா கர்சர் வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு மூவ் ஆகும். தெர் ஆர் டேஸ் ஏரோ கீஸ். ஏரோ கீஸ் எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 4 ஏரோ கீஸ் இருக்கும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ரோமன் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ். யூ கேனாட் டைப் ஸ்மால் லெட்டர் யூஸிங் அல்ஃபபெட் கீஸ். அல்ஃபபெட் கீஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்மால் லெட்டர் டைப் பண்ண முடியாதான்னு கேட்டிருக்காங்க. டைப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா, டைப் பண்ண முடியாதுன்னு இருக்காங்க. அது வந்து ஃபால்ஸு. கீபோர்டு இஸ் அன் இன்புட் வைஸ். கீபோர்டுங்கிறது ஒரு இன்புட் வைஸா? கீபோர்டுங்கிறது ஒரு இன்புட் வைஸ் தான். ட்ரூ. தெர் இஸ் ஒன் என்டர் கீ அண்ட் கீபோர்ட். கீபோர்டில் வந்து ஒரே ஒரு என்டர் கீ இருக்குமான்னு கேட்டிருக்காங்க. ஒரு என்டர் கீ இருக்காது, 2 என்டர் கீ இருக்கும். அப்போ அது வந்து ஃபால்ஸு. நேவிகேஷன் கீஸ் கேன் பி யூஸ்டு while பிளேயிங் கம்ப்யூட்டர் கேம்ஸ். நேவிகேஷன் கீ அப்படிங்கிற வந்து ஏரோ கீஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அந்த ஏரோ கீஸை யூஸ் பண்ணி ப்ளே கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோமா? விளையாடுறதுக்காக ப்ளே கேம்ஸ் விளையாடுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். அது வந்து ட்ரூ. F2 ஃபங்க்ஷன் கீ இஸ் யூஸ்டு அஸ் த டிஃபால்ட் ஹெல்ப் கீ இன் மெனி ப்ரோக்ராம்ஸ். F2ங்கிற ஃபங்க்ஷன் கீஸை வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிட்டுனா நிறைய ப்ரோக்ராம்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போ அப்படிலாம் எல்லா ப்ரோக்ராம்ஸுக்கும் F2 வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ அது வந்து ஃபால்ஸு. கெஸ் ஹூ. ஐ மேக் த லெட்டர்ஸ் அப்பியர் இன் கேபிட்டல் லெட்டர்ஸ். நீ வந்து கெஸ் பண்ண சொல்லுவாங்க. ரைட் சைடில் வந்து அந்த கீஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ மேக் த லெட்டர்ஸ் அப்பியர் இன் கேபிட்டல். கேபிட்டலில் யூஸ் பண்ணதுக்கு எதை வந்து யூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. கீஸ் வந்து கேப்ஸ் லாக் அப்படிங்கிற வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். ஐ இன்சர்ட் த ஸ்பேஸ் பிட்வீன் லெட்டர்ஸ் நம்பர்ஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ். நான் வந்து எந்த இதுக்கு இடையெல்லாம் ஸ்பேஸ் விடுவேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் ஒன் வந்து ஸ்பேஸ் பார் கீயை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. தேர்ட் ஒன் ஐ ஆம் யூஸ் டு டைப் த டேட். எந்த இதை கீயை யூஸ் பண்ணி டேட்லாம் டைப் பண்ணுவேன். நம்பர் கீஸை யூஸ் பண்ணி டேட்லாம் டைப் பண்ணுவேன். ஐ ஆம் யூஸ்டு அஸ் ஏ ஷார்ட்கட் டு பர்ஃபார்ம் சர்டைன் ஃபங்க்ஷன். ஃபங்க்ஷன் கீ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணோம்னா இந்த ஷார்ட்கட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணலாம் யூஸ் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் பாருங்கள். ஐ ஒர்க் லைக் அன் எரைசர். எரைசரை எந்த கீ யூஸ் பண்ணுவேன். பேக் ஸ்பேஸ் கீ யூஸ் பண்ணி எரைசராக யூஸ் பண்ணுவீங்க. ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் சர்க்கிள் த ஆட் ஒன் அவுட். பிரிண்டர் ஸ்பீக்கர் மானிட்டர் இது மூணும் வந்து அவுட்புட் வைஸு. மவுஸுங்கிறது இன்புட் வைஸு. ஸ்கேனர் மவுஸ் ஜாய்ஸ்டிக் இது மூணு இன்புட் வைஸு. மானிட்டருங்கிறது அவுட்புட் வைஸு. தேர்ட் ஒன் அல்ஃபபெட் கீஸ் நம்பர் கீஸ் ஸ்பெஷல் கீஸ் இது மூணு வந்து என்னது கீபோர்டில் உள்ள கீஸு. சார்லஸ் பாபேஜ் வந்து இன்வென்டர்ஸ். ஓகே, இதில் மூணு வந்து சேமாக இருக்கும், ஒன்று வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் பாருங்க. ஆன்சர் த ஃபாலோவிங் கொஸ்டின். வாட் இஸ் ஏ கீபோர்ட்? கீபோர்ட் இஸ் an input device. It is used to type letters, numbers and symbols. வாட் இஸ் ஏ கீபோர்ட்? கீபோர்ட்னா என்னன்னு கேட்குறாங்க. கீபோர்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு இன்புட் வைஸு. அதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா லெட்டர்ஸ் டைப் பண்ணலாம், நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணலாம் அண்டு சிம்பிள்ஸ். கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி இட் இஸ் யூஸ் டு டைப் லெட்டர்ஸ், நம்பர்ஸ் அண்டு சிம்பிள்ஸ். கீபோர்டு அப்படிங்கிற வந்து ஒரு இன்புட் வைஸு. கீபோர்டை யூஸ் பண்ணி டு டைப் லெட்டர்ஸ், நம்பர்ஸ் அண்டு சிம்பிள்ஸ். அதில் யூஸ் பண்ணி லெட்டர் டைப் பண்ணலாம், நம்பர்ஸ் டைப் பண்ணலாம் அண்டு சிம்பிள்ஸ். ஏதாவது அட்டு சிம்பிள், ஓப்பன் ப்ரேஸு, க்ளோஸ் ப்ரேஸு, கோலன், செமிகோலன் இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம்னா இந்த கீபோர்டு யூஸ் பண்ணி டைப் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த எஃப்ஐ கீ? எஃப்ஐ கீயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க. த எஃப்ஐ கீ இஸ் யூஸ்டு டு ரெஃப்ரெஷ் த பேஜ். எஃப்ஐ கீ யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்னா பேஜை வந்து ரெஃப்ரெஷ் பண்ணலாம். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின். வாட் இஸ் த ஃபியூச்சர்ஸ் ஆஃப் த ஸ்பேஸ் பார் கீ? ஸ்பேஸ் பார் கீயோட ஃபியூச்சர்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இட் இஸ் யூஸ்டு டு இன்சர்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ் கமா நம்பர்ஸ். ஒரு வேர்டுக்கும் நம்பருக்கும் இடையில வந்து ஸ்பேஸ் விடுறதுக்காக இந்த ஸ்பேஸ் பார் கீயை வந்து யூஸ் பண்ணுவோம். இட் இஸ் யூஸ்டு டு இன்சர்ட் ஸ்பேஸ் பிட்வீன் வேர்ட்ஸ் கமா நம்பர்ஸ். நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின். நேம் எனி ஒன் யூசஸ் ஆஃப் த நேவிகேஷன் கீ.
Navigation key is used to move the cursor in different directions. Navigation key யூஸ் பண்ணி மூவ் பண்ணலாம். டிஃப்ரெண்ட் கர்சரை வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ் அப் டவுன் லெஃப்ட் ரைட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைரக்ஷன்ஸ்க்கு வந்து கர்சரை வந்து மூவ் பண்ணலாம். ஃபிஃப்த் ஒன், வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த என்டர் கீ? த என்டர் கீ இஸ் யூஸ்டு டு மூவ் த கர்சர் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். என்டர் கீயோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. த என்டர் கீ இஸ் யூஸ்டு டு மூவ் த கர்சர் டு த நெக்ஸ்ட் லைன். என்டர் கீ யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து கர்சர் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா மூவ் பண்ணி கொண்டு போகலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து டி வேர்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபங்க்ஷன் கீ, செகண்ட் ஒன் நம்பர் கீ, தேர்ட் ஒன் ஸ்பேஸ் பார் கீ, ஃபோர்த் ஒன் ஸ்பெஷல் கீ, ஃபிஃப்த் ஒன் அல்ஃபபெட் கீ, சிக்ஸ்த் ஒன் கேப்ஸ் லாக், செவன்த் ஒன் என்டர் கீ, எயித் ஒன் பேக் ஸ்பேஸ் கீ, நைன்த் ஒன் டெலீட் கீ, டென்த் ஒன் வேர்ட், ஏரோ, cursor, keyboard, number. Okay, again one time say the D words. First one function key, second one number key, third one space bar key, fourth one special key, fifth one alphabet key, sixth one caps lock, seventh one enter key, eighth one backspace key, ninth one delete key, 10th one word, 11th one arrow, 12th one file, 13th one cursor, 14th one keyboard, 15th one number. Again read the question answer. Again read the question answer. First question, what is a keyboard? Keyboard is an input device. It is used to type letters, numbers and symbols. Second question, what is the functions of the FI key? The FI key is used to refresh the page. What is the features of the space bar key? It is used to insert space between words, numbers. Fourth question, name any one uses of the navigation key. Navigation key is used to move the cursor in different directions. Fifth question, what is the functions of the enter key? The enter key is used to move the cursor to the next line. Okay, thank you.